Then define lattice energy. What do you mean by lattice energy? The lattice energy, the amount of energy released, amount of energy released to form 1 mole of solid substance from which one? From 1 mole of gaseous cation and gaseous 1 mole of gaseous anion, okay. The amount of energy released to form 1 mole of solid substance from 1 andre amount of energy released to form 1 mole of solid substance from 1 mole of gaseous cation and 1 mole of gaseous anion. That released energy we called it as lattice energy. Get it? The released energy we call it as lattice energy. I am taking now, this is about released energy, lattice energy, and also I am taking NaCl solid, 1 mole of NaCl solid, amount of energy required to break 1 mole of solid substance. ಗೆಟ್ ಇಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಲಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು. ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಫಾರ್ಮ್ Na plus and Cl minus. Na plus and Cl minus. That is, it should be 1 mole gaseous and it should be 1 mole gaseous. The amount of energy to require to break 1 mole of a solid substance to form the free gaseous, 1 mole of free gaseous cation and anion. That energy also we called it as lattice energy. ಏನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ತರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, amount of energy release ಆಗುತ್ತೆ. Here also the amount of energy is released to break a compound, 1 mole of a solid compound to form its ionized compound. Get it? It's also we call it as ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. These two are same. First we are going to know about ಲ್ಯಾಟಿಸ್. ಓಕೆ, ಏನು ಈ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವೆನ್ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೋಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಪದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ವಾಟ್ ಇನ್ 1 ಮೋಲ್? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ Avogadro number of an atom in 1 mole of a substance. 1 mole ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ it has Avogadro number of an atoms. Avogadro number ಅಂದ್ರೆ ಏನು? That is 6.022 into 10 to the power of 23. We call it as Avogadro number. Means 1 mole of a substance or 1 mole of a molecule or 1 mole of an atom or 1 mole ಅಂತ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, that should have, it has up to 6.022 into 10 power 23 ಅಂತಂದ್ರೆ 6.022 ವರ್ಗುನು 23 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದು 0 ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಈ 1 ಮೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಗೆಟ್ ಇಟ್? 1 ಮೋಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ 1 ಮೋಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1 ಮೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ Avogadro number of atoms. Already you know in the second chapter, that is atomic structures ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು
ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ದೆನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅವಗ್ಯಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ 3D picture, that is we call it as lattice. What is lattice? The lattice is arrangement of an atoms in a 3D picture or 3D pattern. Okay, it is lattice is nothing but the arrangement of an or array of an atoms in 3-dimensional plane. We call it as 3-dimensional structure of arrangement of an atom na navenanta karitivi lattice anta heli karitivi. Lattice anta andre the 3-dimensional arrangement of an atoms na ನಾವು lattice anta heli karitivi. ಹೇಗೆ 3-dimensionally represent ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, for example 1 mole of NaCl, it has 6.022 into 10 power 23 of ಏನಿರುತ್ತೆ 23 molecules of NaCl ಇರುತ್ತೆ. 23 molecules of NaCl is present in 1 mole ಅಲ್ಲಿ. Okay, then this number of an atoms, it is represented in a 3D ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ NaCl ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಇಂಥದ್ದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅವಗ್ಯಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡಿ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಏನು ಲರ್ನ್ ಮಾಡುವಾಗ you will get to know. Okay, we are taking one structure, that is NaCl. It has like this, it is a cubic structure. The Na plus and Cl minus, the Cl minus are present at all the corners of a cube. All the corners of a cube alli Cl minus present irutte. In between the edges ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ Na plus present ಇರುತ್ತೆ. Okay, between the edges ಅಲ್ಲಿ Na plus ಅಂದ್ರೆ center of the each edge is Na plus. ಎಲ್ಲಾ ಎಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ Na plus ions ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. It is a 3-dimensional representation of a molecule. Okay, that we call it as lattice ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. Okay, okay, here look at here, each Cl minus is surrounded by number of sodium ions. The number of sodium ions are surrounded by Cl minus ions. Okay, ಏನಾಗಿದೆ Cl minus ನ Na plus ಗಳು ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, Na plus ನ Cl minus ಗಳು ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. This is the 3-dimensional representation of a molecule. Okay, then the force, then what is meant by, ನಾವು ಮೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು. then what is meant by ionic bond or electrovalent bond? electrovalent ಅಥವಾ ionic bond ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ? the electrovalent or ionic bond, it is the force of attraction between the two oppositely charged particles. We call it as ionic or electrovalent bond ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು electrovalent or ionic bond ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is a force of attraction between two oppositely charged particles. electrovalent bond ಅಂದ್ರೆ the number of electrons loses or gain. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲೂಸ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಗೈನ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು by an atom and by an atom of an element called electrovalent bond. ಓಕೆನಾ? ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಯು ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವೇನಾದರೂ
ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಜೊತೆ NCERTನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್. ದೆನ್ ವಿ ಗೋ ಟು ಏನು ಈ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು, ಗೈನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ದೆನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೇವರಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೇವರಿಂಗ್ the formation of ionic bond. What are the factors ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ Na, it is in gaseous form. When it removes one electron, it will form Na plus, and it removes ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ it gains some amount of energy. That amount of energy I am taking it as ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಗೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದೆ ಎನರ್ಜಿನ ಅಂತ. ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ 500 kg per mole, 500 kg per mole ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ 500 ಅನ್ನ ಸಪೋಸ್ 500 ರಿಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ವೆನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೈನ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೈನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ 350 ಕಿಲೋಜಲ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಎನರ್ಜಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ. ದಟ್ ವಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಿಲೋಜೌಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೈನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೈನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ನು ಗೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 150 ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ಗೈನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಅಂದರೆ 150 ಕಿಲೋಜೌಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅಷ್ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದು. ಓಕೆ, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ 150 ಕಿಲೋಜೌಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಟೋಟಲ್. ದೆನ್ here this getting energy Na plus in gaseous form, it is in gaseous form, and Cl minus in gaseous form. Na plus in gaseous form and Cl minus in gaseous form combine to form, attract each other, no, that is in 1 mole of Na plus 1 mole of Cl minus, and it will form 1 mole of NaCl molecule. Already you know, when to form a 1 mole of NaCl solid molecule, it releases amount of energy. That released energy is 800 kilojoule per mole. Okay, this is in use amount. That energy we call it as ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಎನರ್ಜಿನ? ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಡು ಯು ನೋ, this released energy we call it as lattice energy. Okay na? Then more the lattice energy, then ionic compound become stable. Yenu factors favoring nanu tappidini spelling. Okay, factors favoring the formation of ionic bond. Yav factors favoring for the formation of ionic bond antandre, the more the number of lattice energy, the ionic bond is stable. ಯಾವಾಗ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ, ಇದೇನು ಇಲ್ಲ ಕಣ್ರಪ್ಪ, ಇಟ್ ಈಸ್ 800 ಕಿಲೋಜೌಲ್ಸ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅಷ್ಟು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಏನು ಈ NaCl ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 800 ಕಿಲೋಜೌಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ. more the amount of lattice energy release, then the ionic compound becomes stable ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪೌಂಡು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ?
ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿನ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೋ ಟು ಲೂಸ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ದೆನ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸು ಆಲ್ಕಲಿನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ಸು ಎನರ್ಜಿನ ಕಡಿಮೆ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆಸ್ ಇದ್ರೆ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೈನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇದು ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೈನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಈಸ್ ಮೋರ್, ದ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ. ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು? ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೈನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೇವರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಆಟಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಮೂವ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೋ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಲೋ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಆಟಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೈನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಯಾವುದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೈನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಾರ್ಜ್. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ 1 mole of a substance, solid substance, that should be, the energy should be more ಆಗಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜರ್ ದ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ ಆನಯಾನ್, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಸೈಜು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಆನಯಾನ್ ಸೈಜು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ favoring the formation of ionic bond. Then we go to the next topic.